Hello, welcome to Haldar E-Academy online platform. So in my today's class, I will do the sonnet 73 by William Shakespeare. So before going to the text, let me give you a short introduction about William Shakespeare. So you all know that he is the most famous personality in English literature, and not only in his time but after more than 400 years, almost 400 years you may also say, he is means his being famous has been so fluently passed upon all the generations after generations, that even after 400 years he is as famous as that time, he is as respected as that time. So you can also say that there is no one who can take over the literary personality or the literary skill of William Shakespeare. So the more days go, the more research scholars are coming and they do research on William Shakespeare. There are more things are being discovered, are being written about William Shakespeare and his works. The more the PhD scholars are doing research, the more things are being discovered. And it is a huge success of English literature. He enriched the English literature so much that it is beyond any language can express. So let me also give you a short introduction about the same. So William Shakespeare was born in 1564 in the month of April in Stratford upon Avon, and it was in United Kingdom, and he died on 23rd April 1616 at the age of 52 years at the same place, and his spouse was Anna Hathaway. And let me also give you the short thing that he was, you all know about him, but still let me give you the short introduction that he was not only an English poet but the famous playwright of his age and actor widely regarded as the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. Bard means, let me tell you that it is B-A-R-D, okay, not B-I-R-D, B-A-R-D, Bard of Avon, okay. So his dramas and his sonnets are the most famous things that he has made any mark upon the audience as well as on the readers. So now let's directly go to the text part. Okay, so before going to the text, let me give you another thing which is very important. So there are two personalities at the time of William Shakespeare's when he was writing the plays and the sonnets. So he dedicated those sonnets, mainly sonnets, not plays. Let me tell you, the sonnets to those famous personalities. So one was first let me tell you that Anna Hathaway was often considered to be the dark lady, okay, dark lady of his sonnets. ডার্ক লেডি মিন্স কি বলতো, সেটা হচ্ছে যে কোনো একজন মহিলা যিনি তার কবিতার মাধ্যমে মানে সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিলেন বাট তার পরিচয় জানা যায় না। তো যেহেতু শেক্সপিয়ারের ওয়াইফ ছিলেন অ্যানা হ্যাথওয়ে, তাই অফেন তাকে ডার্ক লেডি, যে সনেটের ডার্ক লেডি যাকে তিনি বর্ণনা করে বা তাকে উদ্দেশ্য করে যখন তিনি সনেট রচনা করেছিলেন, তো সেই ডার্ক লেডি অ্যানা হ্যাথওয়েকে বলা হয়ে থাকে। আরও দুজন মেল পার্সোনালিটির কথা বলছি যাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ট্রু লাভার, বাট তারা ছিলেন মেল। একজনের নাম হচ্ছে হেনরি রিওথলেসলি, HENRY, হেনরি, WRIOTHESLEY, হেনরি রিওথলেসলি। আরেকজনের নাম হচ্ছে থার্ড আর্ল অফ
সাউদাম্পটন। সাউদাম্পটন হচ্ছে একটা প্লেসের নাম। থার্ড আর্ল অফ সাউদাম্পটন, এদেরকে বলা হয়ে থাকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মেল লাভার। হ্যাঁ, তো এদেরকেই তিনি সনেট যেগুলো আছে উৎসর্গ করতেন, ডাইরেক্টলি নয়, বাট লোকে বিভিন্ন যে বললাম আমি রিসার্চ স্কলারদের রিসার্চের এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড, তার ডেডিকেশন, এই সমস্ত কিছু দেখে এই কনক্লুশনে আসা হয়েছে। সেই সময়কার বিভিন্ন ধরো লেটার থাকতো, অনেক কিছু থাকতো, তো সেই সমস্ত দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। বেশ, এবার চলো টেক্সটে চলে যাই, কি বলা হচ্ছে। তার আগে একটা কথা বলি যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে সনেটগুলো লিখেছিলেন তার টোটাল কতগুলো তিনি সনেট লিখেছিলেন, এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে 73 হচ্ছে সনেট। তিনি যে টোটাল সনেট লিখেছিলেন সেটা হচ্ছে 154 সনেট ছিল টোটাল ইন নাম্বার, আর এটা হচ্ছে 73 নাম্বার। ওকে, কি বলছে? দ্যাট টাইম অফ ইয়ার thou mayst in me behold, when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold. দেখো, এখানে শেক্সপিয়ার প্রচুর মেটাফোর ইউজ করেছেন। কিসের মেটাফোর? সেটা হচ্ছে তার নিজের লাইফকে কম্পেয়ার করার জন্য তিনি প্রচুর মেটাফোরের ইউজ এখানে করেছেন। তো দেখো, ফার্স্ট যেটা কথা বলা হচ্ছে এখানে, দেখো শুনে দেখো, ইয়েলো লিভসের কথা বলছে, অর নান, or few do hang upon those boughs which shake against the cold. এবার এই টাইমটা কোন সময়টা? দ্যাট টাইম অফ ইয়ার, এটা কোন সময়? শুনেই মনে হচ্ছে এটা লেট অটাম। লেট অটাম কেমন থাকে? লেট অটামের পরই আসে উইন্টার। হ্যাঁ, তো একদম লেট অটাম বা উইন্টারের টাইমটা বলতে পারো, একদম স্টার্টিং অফ উইন্টার বলতে পারো। সেখানে কি হচ্ছে, সেই দ্যাট টাইম অফ ইয়ারে কি থাকে? দাও মেস্ট ইন মি বিহোল্ড। দাও কথাটা হচ্ছে, যেমন বলি ওল্ড ইংলিশে কি বলা হচ্ছে? দাও মানে ইউ। হ্যাঁ, ইউ মেস্ট মানে হচ্ছে সিম্পলি মে, ইউ মে, এসটিটা যোগ করা হয়েছে ওল্ড ইংলিশে। ইন মি, তুমি আমার মধ্যে কি দেখতে পাবে? সেই দ্যাট টাইম অফ ইয়ার মানে আমার মধ্যে সেই সময়ে যে ঋতুটা, কোন সময়? লেট অটাম বা উইন্টারের স্টার্টিং এর যে ঋতুর যে গুণাবলীগুলো থাকে সেগুলো তুমি দেখতে পাবে। ইন মি বিহোল্ড মানে হচ্ছে দেখা। হ্যাঁ, কোন সময়ে ঋতুটা, কোন ঋতুটা কথা বলা হয়েছে? ওয়েন ইয়েলো লিভস, হলুদ রঙের পাতা, অর নান বা কোনো পাতাই নেই, অর ফিউ কিংবা খুব কম, ডু হাং মানে হচ্ছে ঝুলে থাকা, আপন দোজ বজ, কোথায় থাকে? বজ মানে হচ্ছে গাছের ডাল। হুইচ শেক against the cold মানে হচ্ছে যে গাছের পাতাগুলো কিভাবে নড়ছে, দেখো ঠান্ডার এগেনস্টে নড়ছে। মানে বুঝতেই পারছো এই সময়টা কথা বলছে যে প্রায় কোনো পাতা শূন্য গাছ। bare ruined choirs where late the sweet birds sang. এখন কি অবস্থা? বেয়ার্ড অ্যান্ড রুইন মানে এখন যে আমরা যেগুলো বলছি না যে ঐক্যতান বলা হচ্ছে, সে ঐক্যতানগুলো এখন কেমন লাগছে? এখন একদম মানে শূন্য লাগছে। এই কোয়ার কথাটার অর্থ হচ্ছে ঐক্যতান, মানে ধরো একটা গ্রুপ অফ পিপল বা তারা ধরো গান গাইছে একসঙ্গে, যে কোরাস করে যে গানটা গায় না, সেটাকে বলা হচ্ছে। তো বলছে বেয়ার রুইন্ড কোয়ার্স। বেয়ার রুইন্ড মানে হচ্ছে এখন আর কোনো সেই সুন্দর সিজনের যে
এক জায়গায় ফুল ফুটে থাকে, মৌমাছি আসে, পাখিরা গান গায়, সেই সুন্দর সেই ঐক্যতান গানের যেন নেই। where late the sweet bird sang, এই যে বলছে যখন অনেকক্ষণ অবধি, where late the sweet bird sang মানে অনেকক্ষণ অবধি, অনেক লেট করে বার্ডসরা মিষ্টি গান গাইতো। মানে বার্ডসদের সুইট সং বা সুইটস বার্ডসদের সং যেগুলো থাকতো সেগুলো এখন আর শোনা যাচ্ছে না। মানে একদম তো শীতকালে আমি দেখবে তোমাদের যেটা অন্যান্য ক্লাসেও বলে থাকি, সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ পোয়েমে সবসময় মাথায় রাখবে স্প্রিং হচ্ছে ভীষণ একটা রিজুভিনেশন টাইম। হ্যাঁ, স্প্রিং মানে সবকিছুই ভালো, সমস্ত কিছু স্প্রিং মানে হচ্ছে নতুন ফল ফুল ফুটবে, পাখিরা আনন্দ পাবে, মৌমাছিরা গুনগুন করে গান গাইবে, শস্য মানে হবে, এইটা হচ্ছে স্প্রিং টাইম, একটা উষ্ণতা থাকবে। হ্যাঁ, বিয়ের মরশুম বলতে পারো, এটা হচ্ছে স্প্রিং টাইম। আর উইন্টার টাইম বা লেট অটামটা কেমন, পাতা ঝরার টাইম। পাতা ঝরার পর একদম ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার টাইম, চারিদিকে শুধু বরফ পড়বে, শুধু ডিসোলেশন, শুধু ডিকে হয়ে থাকবে, কোথাও কোনো জীবন নেই, মানুষজন সেরকম বাইরে আসে না, চারিদিকে শুধু ঠান্ডা, পাখিদের কলতান নেই, যে সমস্ত ঝিঁঝি পোকারা তাদের কথা তোমরা শুনতে পাবে না। হ্যাঁ, তো দেখবে এই ধরনের ব্যাপারগুলো হয়ে থাকে। তো এটাই বলছে যে জীবনের এই যে সময়টা, এটা যেন সেই শীতের মতো, যেখানে সুন্দর আর কিছু নেই। In me thou seest the twilight of such day. তো এই প্রথম যে চারটে লাইন রয়েছে না, এই প্রথম চারটে লাইনে দেখো কিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করলো, সেটা হচ্ছে যে লেট অটাম বা উইন্টারের সঙ্গে কম্পেয়ার করলো, এই মেটাফোরটা ইউজ হয়েছে। এটাকে বলা হচ্ছে যে চারটে লাইন প্রথমকার চারটে লাইনকে বলা হচ্ছে কোয়াট্রেন। হ্যাঁ, QUATRAIN, কোয়াট্রেন মানে হচ্ছে চারটে লাইন যেখানে থাকে। নেক্সট কি বলছে, ইন মি দাও সিস্ট, দাও মানে দেখো তুমি, সিস্ট মানে সি, সিম্পলি এসটিটা বাদ দাও। দ্য টুয়েলাইট অফ সাচ ডে, টুয়েলাইট কথাটার অর্থ হচ্ছে কি বলতো, সন্ধিক্ষণ। হ্যাঁ, সন্ধিক্ষণ মানে হচ্ছে দুটো, যেমন ধরো দিন এবং রাত্রির মাঝামাঝিতে কি পড়ে, টুয়েলাইট, ওটা হচ্ছে দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ বা ট্রানজিশন টাইম। হ্যাঁ, যখন একটা এজ থেকে অন্য এজে, যখন এখানে শেক্সপিয়ার নিজের কথা বলেছেন যে আমি যখন মানে আমার যখন ট্রানজিশন হচ্ছে, আমার ইউথ থেকে আমার যখন ওল্ড এজে ট্রানজিশন হচ্ছে, ঠিক সেই সময় আমার অবস্থাটা কি হচ্ছে, ইউথে আমি ভীষণ প্রাণবন্ত থাকছি, সেখানে ওল্ড এজে আমার অবস্থাটা ঠিক উইন্টার সিজনের মতো হচ্ছে। এবং এই ওল্ড এজের যে ট্রানজিশন সময়টা, সেটাকে টুয়েলাইট অফ সাচ ডে হিসাবে বলা হয়েছে। কি রকম ধরনের দিন, অ্যাজ আফটার সানসেট ফেড ইন দ্য ওয়েস্ট। হ্যাঁ, এই ফেডেও টিএইচটা বাদ দাও, কি বলছে, সূর্যাস্তের পর, পশ্চিমে সূর্যাস্তের পর যেমন লাগে ঠিক সেরকম হচ্ছে আমার সময়টা। দিনের সমস্ত প্রাণবন্ত সেই লাইট মানে সূর্যের আলো, সেই গরম, সেই সমস্ত কিছু ধীরে ধীরে কি হচ্ছে, যে রিমেনিং লাইট অফ দ্য ডে ইজ স্লোলি এক্সটিংগুইশড ইন দ্য ডার্কনেস অফ দ্য নাইট, and now poet is in the transition time where from his youth he is now transcended to his old age, where the youthful hue, the vigor of youth, the energy of youth has been now transformed to old age, where there is not any power left to the poet. He is getting aged, which by and by black night dot take away. কি বলছে দেখো, টুয়েলাইটের মধ্যে আমরা জানি অল্প কিছু আলো তো থাকে, কারণ এটা আমরা ট্রানজিশন টাইম বলেছি, একদম দিন এবং রাত্রির মাঝামাঝি। তো বলছি সেটা কি হবে, which by and by, এই by and byটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। by and by মানে হচ্ছে যে কথা প্রসঙ্গে। হ্যাঁ, by and by মানে হচ্ছে কোন একটা, এই যে এই কথাটা বলছে টুয়েলাইট অফ সাচ ডে, তো এই প্রসঙ্গেও বলছে যে ধীরে ধীরে, by and by মানে কথা প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে কি হচ্ছে, যে কালো রাত্রির অন্ধকার, ডথ টেক অ্যাওয়ে, ডথ মানে হচ্ছে ডাজ, হ্যাঁ, ডাজ ডু, এটাকে বলা হচ্ছে ডথ,
সেটাও ধীরে ধীরে যেটুকু পোয়েটের মধ্যে টুয়েলাইটের লাইট বাকি আছে, মানে ভিগোর বা এনার্জি বা ইউথফুল যে একটা হিউ যেটা বাকি আছে, সেটাও এবার রাত্রের অন্ধকার মিলিয়ে দেবে। ইউথফুল হিউ মানে হচ্ছে HEU, হিউ মানে হচ্ছে কালার, হ্যাঁ, মানে যৌবনের যে একটা প্রাণবন্ত রং সেটাই বলছে। তো রাত্রের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। আর কি বলছে, ডেথ সেকেন্ড সেলফ দ্যাট সিলস আপ অল ইন রেস্ট। হ্যাঁ, এই কথাটা দেখো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডেথ সেকেন্ড সেলফ কথাটা কি বলছে দেখো। ডেথ সেকেন্ড সেলফ কি বলছে, যখন মানুষ বুড়ো হয়ে যায় তখন তো মানুষেরা সেরকম কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তো সেটাই দেখো। এবং রাত্রির অন্ধকারটা এখানে ডেথ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। তো রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে যেমন দিনের আলোকে খেয়ে ফেলে, তেমনি ওল্ড এজও তার যৌবনকে খেয়ে ফেলছে, উইচ ইজ কম্পেয়ার টু দ্য ডেথ সেকেন্ড সেলফ। হ্যাঁ, দ্যাট সিলস আপ অল ইন রেস্ট, মানে তার জীবনে যেটুকু বাকি আছে সেটাকে সিলস আপ করলো, মানে তার যেন ফেট লেখা হয়ে গেল যে এটাকে আর চেঞ্জ করা যাবে না, এটা সিল হয়ে গেছে। তো এইটা দেখো ফার্স্টে কম্পেয়ার করা হলো কিসের সঙ্গে, সিজনের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হলো। সেকেন্ড এই চারটে কোয়াড্রেন্ট 1 2 3 4 এই চারটে লাইনের যে কোয়াড্রেন্ট, সেখানে কিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে টুয়েলাইটের সঙ্গে, এবং দিন এবং রাত্রির এই সময়টার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। ওকে, নেক্সট কি বলছে, ইন মি দাও সিস দ্য গ্লোয়িং অফ সাচ ফায়ার। থার্ড কোয়াড্রেন্ট স্টার্ট হচ্ছে, যেটা শেষ হবে এখানে, ঠিক আছে। এবার থার্ড কোয়াড্রেন্টে কি বলছে, ইন মি দাও সিজড, তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, দ্য গ্লোয়িং অফ সাচ ফায়ার দ্যাট অন দ্য অ্যাশেস অফ হিজ ইউথ ডথ লাই, অ্যাজ দ্য ডেথ বেড whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. তো এই কথাটা মানে কি হচ্ছে, যে পোয়েটের মধ্যে যে অল্প এই যে গ্লোয়িং অফ সাচ ফায়ার, যেটুকু যৌবনের আগুন তার মধ্যে রয়ে গেছে, দ্যাট অন দ্য অ্যাশেস অফ হিজ ইউথ ডথ লাই, যেটা তার যে ইউথ, যখন তার ইউথ ছিল সেইটা হচ্ছে সেই ইউথের আগুন যেন জলজল করে জ্বলতো, এখন সেটা কেমন করে জ্বলছে, প্রায় ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। যে এখন আর সেই ইউথফুল সেই ফায়ার, সেই চার্ম, সেই এনার্জি এখন আর নেই, এখন সেটা কিসে পরিণত হয়েছে, ধীরে ধীরে সেই ধিকি ধিকি ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও একটা মেটাফোর, প্রত্যেকটা কোয়াট্রেনই এই মেটাফোরগুলো তোমরা পাচ্ছ, একটার সঙ্গে একটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে। তো এটা গ্র্যাজুয়াল ফেডিং অফ ইটস ইউথফুল ফায়ারের কথা বলা হয়েছে। তো নেক্সট কি বলছে, অ্যাজ দ্য ডেথ বেড wherein it must expire, তো যেটুকু আগুন তার মধ্যে বাকি আছে, ডেথ বেড যখন তার মৃত্যু হবে সেটুকুও এক্সপায়ার হয়ে যাবে, সেটুকু আর থাকবে না। কনজিউমড উইথ দ্যাট which it was nourished by। হ্যাঁ, nourished by consumed কি বলেছে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে এককালে যে আগুনে পোয়েম তার জীবনে শক্তি পেত, সেটা এখন কনজিউমড মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফায়ার কনজিউম হয়ে যাওয়া, যেটা বলে অক্সিজেন কনজিউম হয়ে যাওয়া মানে শেষ হয়ে যাওয়া, সেটা এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিস দাও পারসিভড, এবার দেখো কোয়াট্রেনগুলোর পরে যে দুটো লাইনের যে স্ট্যান্জা থাকে সেটাকে বলা হয় কাপলেট। হ্যাঁ, এটা দুটো লাইনের স্ট্যান্জা, এটা হচ্ছে কাপলেট। কাপলেটে কি বলছে, দিস দাও পারসিভড মানে হচ্ছে ওই পারসিভই আর কি, এই যে একটা অ্যাপোস্ট্রফি দেওয়া রয়েছে না ভি এর পরে, এটাকে একটা সিম্পলি ই ধরে নাও আর এই এসটিটা বাদ দাও। তো দিস দাও পারসিভ, এটা তুমি পারসিভ করছো মানে তুমি পর্যবেক্ষণ করছো, তুমি বুঝতে পারছো, which makes thy love more strong to love that well which thou must live ere long। তো দেখো কি বলছে, যে এখানে বলছে যে এইটা তুমি যখন উপলব্ধি করবে যে জীবনী শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যখন ধীরে ধীরে মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে যাচ্ছে, দাও মেক্স ডাই লাভ মোর স্ট্রং, সেই সময়ে কি হচ্ছে, তোমার প্রতি যে ভালোবাসাটা সেটা আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে।
to love that well which thou must live ere long. হ্যাঁ, যেটা তুমি যে শরীরটাকে তুমি অনেক কাল আগে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলে, তো সেইটাকে আমি আরো বেশি পরিমাণে বাসবো বা তাকে ভালোবাসতে বলছে। তো এই এয়ার এয়ার কথাটার অর্থ হচ্ছে আগেই, হ্যাঁ, মানে বিফোর বা আগে কথাটা বলা হয়েছে। তো এখানটা যেটা মানেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে তুমি যে মুহূর্তে বুঝতে পারলে যে আমাদের এই ট্রানজিয়েন্ট নেচার অফ লাভ, হ্যাঁ, যে লাভটা হচ্ছে এক সময় শেষ হয়ে যাবে কিসের জন্য, এমন নয় যে ভালোবাসা কমে যাবে, বাট উইথ ডেথ, হ্যাঁ, ডেথ, তখন দে হ্যাভ টু বি part from each other due to their death. So whoever will go first, that is the nature's decision, but for this perspective that they are going to die, that makes the love more strong. Otherwise it would not have been possible to live in such a reality, that nature will take away everything to live in such a reality. If there is no love, nothing would have been possible to live long. হ্যাঁ, বেশি দিন বাঁচা এই চিন্তা করে সম্ভব না যে নেচার আমাদেরকে একদিন সব শেষ করে দেবে। যদি তার মধ্যে ভালোবাসা, যদি বন্ডিং থাকে, তাহলে দ্যাট উইল লাস্ট টিল দ্য ডেথ। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে মেন কথাটা। দ্য লাভ উইল গো মোর স্ট্রং, আরো ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এই জন্যই যে একদিন তো মানুষটাকে আমরা হারিয়ে ফেলবো, এই জন্য ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে। এবার দেখো, যেটা নেচারের কথা এখানে যখন তুলনা করা হয়েছে প্রত্যেকটা কাপলেটে, দেখো ফার্স্ট হচ্ছে যেটা সিজনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, নেক্সট তুলনা করা হয়েছে দিন রাত্রি হওয়ার সঙ্গে, তারপরে কম্পেয়ার করা হয়েছে আগুন এবং সেটা নিভে যাওয়ার সঙ্গে। বাট রিমেম্বার, every of that can be again, the cycle will continue. If winter comes, can spring be far behind? যেটা সেলি বলেছিল যে উইন্টার যদি আসে তাহলে কি স্প্রিং দূরে থাকবে? মানে সাইকেল তো চেঞ্জ হবে, আজ দুঃখ আছে কাল সুখ আসবে। তো এটা কিন্তু নেচারে পসিবল, নট ইন দ্য লাইফ অফ মেন হু উইল ডাই, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ এভরিথিং, দ্য সাইকেল উইল ব্রেক ওভার হিয়ার। সেকেন্ডে দেখো যে টুয়েলাইটের কথাটা বলেছে, তো অ্যাট দ্য সেম ওয়ে আমরা বলতে পারি ডাস্কের কথাটা, ডন কথাটা, DAWN। ডন কি হচ্ছে? ডনে রাত্রি শেষ হয়ে দিন আসছে, বাট দ্যাট উইল নট বি পসিবল ইন হিউম্যান লাইফ ওয়্যার ডেথ ইজ ফাইনাল। ডেথ উইল বি দ্য ফাইনালিটি অফ অল দ্য থিংস। লাস্টে যেটা বলেছে আগুনের ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ অলসো দ্য সেম থিং। ইফ ইউ রিলিট দ্য লাইট, it will light it. হ্যাঁ, তুমি যদি আবার আগুন জ্বালাও এটা জ্বলবে, but it will not be possible in case of human being. শেক্সপিয়ার একটা সিকোয়েন্স আছে, সেটা হচ্ছে ফেয়ার ইউথ, FAIR, ফেয়ার ইউথ। ফেয়ার ইউথের সিকোয়েন্সে যেমন ডার্ক লেডি কথা বললাম, যেটা অ্যানা হ্যাথওয়েকে বলা হয়, ফেয়ার ইউথের সিকোয়েন্সে এই যে তোমাদের দুজনকে নাম বললাম আমি, হেনরি রিয়ট লেসলি এবং আর্ল অফ সাউদাম্পটন, তাদের কথাগুলো তোমরা এখানে বলতে পারো। ফেয়ার ইউথ যে সিকোয়েন্সটাতে এদেরকে বলা হয়ে থাকে। এবার এটা হচ্ছে পোয়েমটা। এবার পোয়েমটার যে ফর্ম রয়েছে সেটার সম্বন্ধে একটুখানি বলে দিচ্ছি। এবার দেখো, এই ফেয়ার ইউথের যে সিকোয়েন্সটা থাকে না, এই সনেট সিকোয়েন্সটা হয়েছিল, এগুলো জাস্ট ইনফরমেশন জন্য বলছি, এগুলো তোমাদের এক্সামে আনসারে এত কিছু লিখতে হবে না। তো ফেয়ার ইউথের যে সনেট সিকোয়েন্সটা সেটা হচ্ছে 1 থেকে 126 অবধি হচ্ছে ফেয়ার ইউথের সনেট সিকোয়েন্সটা। এখানে পোয়েট কাকে অ্যাড্রেস করছে? অ্যাড্রেস টু অ্যান আননেমড ইয়াং ম্যানকে অ্যাড্রেস করছে, which young man can be any one of them, either Riot Leslie or Southampton। ঠিক আছে, ফেয়ার ইউথ সিকোয়েন্সটা কিসের বলতো? এটা হচ্ছে স্ট্রং রোম্যান্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট পোর্ট্রেস দ্য ইন্টেন্স ইমেজারি উইথ ইউজ অফ মেটাফোর্স অ্যান্ড আদার লিটারারি ডিভাইসেস। ঠিক আছে, সেখানে স্ট্রং এই ইমেজারিটা গঠন করছে। ইমেজারি কি হিসাবে হচ্ছে? তোমরা যখনই পোয়েমটা পড়বে দেখবে তোমাদের চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠছে। দিস ইজ দ্য ইমেজারি অফ দ্য পোয়েম।
এটা একটা স্ট্রং সাইট, সাউন্ড, ফিলিং, স্মেল এইগুলোকে অ্যাট্রিবিউট করে একটা ইমেজারি তৈরি হচ্ছে। এবার সনেট 73টা কিসের উপর ফোকাস করছে? ফোকাস অন ওল্ড এজ অ্যান্ড ইজ অ্যাড্রেসড টু সাম ইয়াং ম্যান অফ দ্য ফেয়ার ইউথ সিরিজ। এবার দেখা যাচ্ছে, আগেই বলেছি 3টে কোয়াট্রেন, একটা কাপলেট রয়েছে। তো রাইম স্কিমটা দেখা যাক। রাইম স্কিমটা হচ্ছে, এটা কি বলতো, এই দেখো, বিহোল্ড হচ্ছে এ, হ্যাং মিলছে না, তো এটা হচ্ছে বি, কোল্ড আবার এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তো এ, আবার স্যাং হ্যাং এর সঙ্গে মিলছে, তো এ বি এ বি। তারপরটা হচ্ছে সি ডি সি ডি, তারপরে হচ্ছে ই এফ ই এফ, আর লাস্টটা হচ্ছে জি জি। আর এটা কিসে লেখা রয়েছে? এটা হচ্ছে আয়াম্বিক পেন্টামিটারে। পেন্টামিটার কাকে বলছে? মেনলি লেখা হচ্ছে আয়াম্বিক পেন্টামিটারে। আমি আরও বিশেষ কিছু যাচ্ছি না, তো শুনে নাও পেন্টামিটার কাকে বলে। এগুলো অনেক বড় ব্যাপার, এগুলো তোমাদেরকে শুনতে হবে না। এখানে একটা ভ্যারিয়েশনও আছে, অত জানতে হবে না, বাট এইটা বলে দিলাম রাইম স্কিমটা, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে মেন রাইম স্কিম। আর মেটাফোরের ইউজ তো তোমাদেরকে বলেই দিলাম, যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে যে মেটাফোরের ইউজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কম্প্যারিজন করা হচ্ছে। কম্প্যারিজনটা কেমন? সেটা হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যে দুটো জিনিস সিমিলার নয়। So it's a comparison where two things which can be seen as there is no similarity between the two things, but in a deeper meaning there is actually similarity. Why? Because you can check that the autumn and old age, you may say that there is no similarity between the late autumn and old age. But if you go to a deeper meaning, as I have explained in the poem, যেভাবে আমি explain করলাম poem-এ, তুমি যদি deeper meaning এ যাও, you can see that there is the comparison which has been compared in the first 4 line with the season of winter or late autumn with old age. এটাকেই বলা হচ্ছে মেটাফোর। আপাত দৃষ্টিতে কোনো সাদৃশ্য নেই, বাট ডিপার মিনিংয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এটা হচ্ছে মেটাফোর। তো তোমরা 3টে জায়গাতেই দেখতে পেয়েছো এই মেটাফোরটা। লাস্টে তো কোয়াট্রেনে যেটা বলেছে, কাপলেটে যেটা বলেছে, সেখানে ভালোবাসা বৃদ্ধির কথা বলেছে। ওয়াই? বিকজ অফ দিস end nature of human life. There is, once a man is gone, there is no chance to love the man back. So when they are alive, let them love, because let the love be strong, so that, because there is no means we do not know when we have to go. We all do not know when we have to go. So it is the love only that will remain strong. That will be the only thing in our life. ঠিক আছে? তো এই জন্য লাভটাকে স্ট্রং আরো গ্রো করবে, এই কথাটা বলা হয়েছে। So that was the poem. And now what is the question answer? Let me check. First হচ্ছে, discuss the various images drawn by Shakespeare in sonnet 73. আচ্ছা, explain how does the sonnet form help the sonneteer to expand the theme in sonnet 73. বেশ, এটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। ফার্স্টে আনসারটা দেখো, অনেকবার করেই বললাম, ডিসকাস দ্য ভ্যারিয়াস ইমেজেস ড্রন বাই শেক্সপিয়ার ইন সনেট 73। তার একবার বলে দিচ্ছি কীভাবে লিখবে, শর্টে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে 6 marks to within 50 words। কেমনভাবে লিখবে? যে in the first quatrain, Shakespeare has drawn the metaphorical similarity between late autumn or the starting of winter to old age. So here the images has been created to compare that, as in the season of late autumn or the first starting of winter, the environment became desolate. There is no charm or energy or youthful hue in the nature. So in case of human life also, when the man gets old, the youthful charm, the energy is lost. The autumn in his life, it is something which is very not at all youthful,
and not at all energetic. Okay, in the second quatrain, the poet had drawn the comparison between the time of the day, that is the transition between day into night, which compares to which drawn the conclusion that the old age is something like the twilight. Why? Because the light of the youthful charm will be ended when the darkness of night comes. So the youth will be slowly vanished into the darkness of the old age, where the energy of the youth will be, the charm, the beauty of youth will be lost. And third ki bolche, at the third paragraph, it is compared that the fire of youth, which is now transformed to ashes. The ashes are being glowing very slowly, and in no time the light will be all consumed. The fire will be all consumed. Means the fire of youthful hue will be end when the poet will be in deathbed. যখন poet deathbed থাকবে, the fire of youth will be end, will be consumed by the nature's cycle that a man's life must come to an end. ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে ইমেজারিটা ড্র করেছে, এটা লিখতে পারবে। নেক্সট এই লাইনটাতে কোনো ইমেজারি নেই, তো এটা বলার কোনো দরকার নেই, এখানে ইমেজেস তো বলাই হয়েছে। নেক্সট কি বলছে, এক্সপ্লেন হাউ ডাজ দ্য সনেট ফর্ম হেল্প দ্য সনেটিয়ার টু এক্সপ্যান্ড দ্য থিম ইন সনেট 73। তো আমি একটু আগেই তোমাদেরকে কি বলছিলাম এখানে, যে সনেট 73 যে থিমটা হচ্ছে ওল্ড এজকে নিয়ে হচ্ছে এর থিমটা, তো সেটা কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সনেটের ফর্মে, সেটা আমাদেরকে বলতে হবে। আচ্ছা, এই অ্যান্সারটা বলতে গিয়ে তোমাদেরকে একটা থিমের কথা বলবো, সেটা হচ্ছে ভোল্টা। হ্যাঁ, এই ভোল্টা থিমের কথাটা তোমাদেরকে বলে দেবো এখানে। এটা তার আগে বলি যে ফর্মটা কিভাবে বলেছে, যে দিস ইজ আ ট্র্যাডিশনাল শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট ফর্ম উইচ কনসিস্ট, যেটা আগেই বললাম, কনসিস্ট 3 quatrains and a concluding couplet, and it provides and gives structure to the theme of old age and decay as well as death. এটা দিচ্ছে। তো কি বলছে দেখো, the structure of 3 distinct quatrains যেটা, সেটা পোয়েটকে কি করছে, it allows poet to draw a metaphorical images of age and mortality. The first quatrain explored the theme, the three quatrain explored the same theme with different perspective. কিভাবে? The first use করেছে কোন imagery? The first use the image of late autumn or the starting of winter. So, and the second one uses the image of twilight, আর third one টা কি use করেছে? The image of dying fire. Okay, so the more the poem comes to a conclusion, before conclusion, the more the poem progresses, the more we can feel that the end is closer, the death is closer, until we come to the last concluding part. Okay, where there is a volta mean হচ্ছে sudden change in the tone. দেখো শেক্সপিয়ারের সনেটগুলোতে কিরকম ছিল বলো তো, সেটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার একটা কথা বলতে বলতে না লাস্ট লাইনে গিয়ে বা লাস্ট মানে কাপলেটে গিয়ে না সেটাকে সাডেনলি চেঞ্জ করে দিত। যে ধরো একটা কিছু বলছে যে মর্টালিটি, হ্যাঁ, লাস্ট লাইনে গিয়ে সেটাকে চেঞ্জ করে দিত এমনভাবে যে যেন মর্টালিটিটা কীভাবে থাকতে পারে, চিরকালীন সত্য হয়ে থাকতে পারে। ঠিক আছে, শেক্সপিয়ারে আমি পরে তোমাদের কম্প্যারিজনটা বলছি, আরেকটা সনেটের কথাও বলছি আমি। তো এইরকমভাবে করতো। তো লাস্ট দুটো লাইনে দেখো আগেই কি বলেছি, যে শেক্সপিয়ার কি বলেছে এখানে,
but the old age will not decline their love, rather it will make them strong, because they know that how precious it is every shared moment. Because they do not know that whom we have to go. So regarding the old age, even if the youth is getting declined, even if the age is getting expired, even if the youthful charm and vigor is not anymore, but the love will be stronger. হ্যাঁ, লাভটা কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে বেড়েই যাচ্ছে, because that is the precious moment that they both share. ঠিক আছে? So this form helps us to grow the theme in this way. হ্যাঁ, তো এটাই হচ্ছে মোটামুটিভাবে আনসারটা। বাকিটা তোমরা নিজের মতো করে লিখে নিতে পারবে, বানিয়ে নিতে পারবে। So that was it, and this is it for today. Tomorrow I will come with another poem of the same, another text of the same. So till then, stay with Haldar E Academy. Have a nice day.